वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख फोरम कलकत्ता पेज तो फिर थोड़े नाल एक बार हाजिर होए हाँ। जिवें कि आप जी नूं पता ही है, यह हफ्ता सिख पंथ शहीदी हफ्ते के तौर पर मनाउंदा है। तो कलकत्ते विच भी सिख फोरम कलकत्ता वालों बाल कवि दरबार का यह प्रोग्राम रखा गया है, जिसकी हुणे शुरुआत गुरुद्वारा गरचा सिख संगत विच होनी है, जिस विच बच्चों ने अपनिया कवितावां वीडियो द्वारा भेजिया हैं, क्योंकि कोविड महामारी के कारण बहुत सारे बच्चे कलकत्ते तो बाहर हैं। इस करके उस प्रोग्राम की हुणे शुरुआत होने जा रही है। आप ये सारा प्रोग्राम तुहानूं असीं गुरुद्वारा गरचा सिख संगत तो लाइव दिखावांगे। हुण इस वेले कीर्तन हो रहा है, तो उस तो बाद सोधर की बाणी का पाठ होगा, फिर उस उपरंत एक कवि दरबार की शुरुआत की जाएगी। आओ तुहानूं असीं दरबार हॉल विच सीधा प्रसारण जो इस टाइम सिख फोरम कलकत्ता पेज तो आप सब माई भाई जिथे भी बैठे हो जरूर आस करते हाँ कि तुसीं बच्चों ने प्यार बख्शोगे। तो इस दे नाल ही आपां हुण दरबार हाल दे विच जो सीधा प्रसारण तुहानूं दिखाया जाएगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख फोरम कलकत्ता ਅਤੇ श्री गुरु सिंह सभा कोलकाता का साझा उपराला, जिस तरह के असी सारे ही जानते हाँ कि ये जड़ा हफ्ता चल रहा है सिख इतिहास का बहुत ही अहम हफ्ता है। सिख इतिहास के विच लासानी शहादतां चार साहिबजादियां दियां, माता गुजर कौर जी अते अनेकां सिंघां दी जिहड़ी शहादत हुंदी है इन्हां दिनां दे विच, जिसनूं कि सारी कौम उन्हां शहीदां नूं समर्पित गुरमत समागम पूरे संसार भर दे विच कर रही है उन्हां शहीदां दी याद दे विच। सो हर साल की तरह सिख फोरम कोलकाता वालों भी अज ये समागम जड़ा है बाल कवि दरबार श्री गुरु सिंह सभा कोलकाता के सहयोग के नाल गुरुद्वारा गरचा सिख संगत विखे अज आरंभ होने जा रहा है, जिस विच वड्डी गिनती दे विच जिथे सिख्यार्थी ऑनलाइन इस कवि दरबार दे विच हिस्सा लै रहे हैं, नाल दे नाल ही काफ़ी बच्चे जिहड़े सिख्यार्थी हैं वो इस स्थान ते पहुँच के इस बाल कवि दरबार दे विच अपनी हाज़री लवाउण दे वास्ते विशेष तौर पर पहुँचे हुए हैं। आप सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया कहते हुए असी इस समागम की जिहड़ी आरंभता है बाल कवि दरबार की वो करन जा रहे हैं। करतार की सौगंध है नानक की कसम है, जितनी भी हो गोबिंद की तारीफ वो कम है। अल्लाह यार खां योगी जिन्हां दी रचना गंजे शहीदां उहदे विच ये शब्द उन्होंने 17 बहुत ही प्यारियां गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के सत्कार दे विच उन्हां दी याद दे विच उन्होंने उच्चारण कीतियां हन और बिल्कुल ढुकदियां हन उस महान गुरु के जीवन के उत्ते जिन्हां ने साडे वास्ते लुकाई के वास्ते जुल्म के खिलाफ अते निमाणिया निताणिया के हक दे विच सारा परिवार जिन्हां ने कुर्बान कर दिता सिर्फ साडी होंद नूं बचाउण दे लई। सो बहुता समा ना लैंदे हुए असी सब तो पहला हाज़री लवाने हाँ जिहड़े बच्चों ने वख-वख शहरों तो ऑनलाइन इस बाल कवि दरबार दे विच
ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤਨਵੀਰ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਟੌਲ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤਨਵੀਰ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਇਸ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਤਨਵੀਰ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਜਗਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰ ਸਿੰਘ। ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹਰਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੇ ਜਨਮਿਓ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਦਸਮੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੇ
ਇਹ ਸਨ ਹਰਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ। ਅਗਲੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਵੀ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ, ਜਪਮੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਜਪਮੰਤ ਸਿੰਘ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸ ਜਪਮੰਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਾ ਉਡੀਕੀ ਦਾਦੀਏ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਵੀਂ ਹੁਣ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣਾ। ਚੱਲੇ ਮੌਤ ਵਿਆਹ ਤੂੰ ਸ਼ਗਨ ਬਣਾ ਲੈ, ਚੱਲੇ ਮੌਤ ਵਿਆਹ ਤੂੰ ਸ਼ਗਨ ਬਣਾ ਲੈ। ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਂਦਲਾ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲਾਣਾ, ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਂਦਲਾ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲਾਣਾ। ਨਾ ਉਡੀਕੀ ਦਾਦੀਏ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਵੀਂ ਹੁਣ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਣਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਣਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਆਗੋ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾਣਾ, ਆਗੋ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾਣਾ। ਕੌਣ ਚੂੜੀਆਂ ਮਾਤੇ ਨੇ ਬਾਜੋ, ਕੌਣ ਚੂੜੀਆਂ ਮਾਤੇ ਨੇ ਬਾਜੋ। ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਲੋਰੀਆਂ ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਸਾਜੋ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਲੋਰੀਆਂ ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਸਾਜੋ। ਨਾ ਉਡੀਕੀ ਦਾਦੀਏ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਜਪਮੰਤ ਸਿੰਘ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ। ਅਗਲੀ ਸਿੱਖਿਆਰਥਣ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ। ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਲੇਖ ਹੈ ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ, ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ, ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਏ। ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ, ਮਾਏ
तेरी फतेह बुला गई, माए तेरे पोतरे शहीदी पा गई, निहाय से आखिरी फतेह बुला गई, निहाय से आखिरी फतेह बुला गई। वाहिगुरू जी का खालसा, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਏਕਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਏਕਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਕਰੇਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। अस्तिया की करने वास्ते, अस्तिया की करने वास्ते, नाल तेरे दारी रंग कान की सोचावे जो असु तेरे दारी कहते, जिस सिद्ध स्थानों असु का सरदार कहते, सारी मुच्छा होते के अपने आप को सिक्कोंदे सिक्खिया है रूपनेला, सिक्खिनु है सब्बारोंदे के सुरु दी मोर वीरो, ऐसु सदा समाज के गुरु ग्रंथ जी सिक्खिया उते अपने आप ढाल के रखो, बनिए राजे हुकुम गुरु दा, फिरता गुरु दा प्यारा कहते, जिस सिद्ध स्थान होवे अकुता सरदार कहते, सिर पे होवे पतका बने किता अमृत पानी होवे, केस कंगला बड़ा कुछड़ा कदवे पाके पानी होवे, जिससे सिद्ध स्थान होवे अकुता सरदार कहते, कलगीधर परिवार वाले के सानू सिद्ध सारी दित्ती, अस्तिया की करन वास्ते नाले तेरे दारी दित्ती, कमियां कान की सो जावे जो असु तेरे दान कहते, जिससे सिद्ध स्थान होवे अकुता सरदार कहते। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਸਨ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਏਕਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और मेरी ये कविता है, तेरे वर्गा इस धरती पे और कोई न आया, अकाल पुरख बिचारा मुझे गुरु गोबिंद सिंह अखबाया। तेरे वर्गा इस धरती पे और कोई न आया, तेरे वर्गा इस धरती पे और कोई न आया, अकाल पुरख बिचारा मूरत गुरु गोबिंद सिंह अखबाया, अकाल पुरख बिचारा मूरत गुरु गोबिंद सिंह अखबाया। दिल्ली दिवस पिता तोड़ के तुम दर्शन बचाया, दिल्ली देवल पिता तोड़ के तुम दर्शन बचाया। देख पाहुल खंडितार दिखाल संबंध सजाया, देख पाहुल खंडितार दिखाल संबंध सजाया। गिदड़ा को शेर बनाया, सानू अड़कना जीवना सिखाया, गिदड़ा तो शेर बनाया, सानू अड़कना जीवना सिखाया।
सा फिर भी शुक्र मनाया ताकियों कलगियां वाला तेनू सबने शीश निभाया ताहियों कलगी वालिया तेनू सबने शीश निभाया तेनू सबने शीश निभाया। ਇਹ ਸਨ ਹਰਕ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵੇ। हर्षप्रीत सिंह, माफ करना जी, हर्षप्रीत सिंह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं हरप्रीत सिंह आप जी दे सामने एक कविता पेश करन जा रहा। ननिया ननिया जिंदा नू तू नीहा विच चुनाया, एक ही क्या कमाया पापिया, एक ही क्या कमाया छेया वर्गे जिगरा दे तंकिया तो नी दादे। लाल गुरु गोविंद सिंह जी दे वाहिगुरु वाहिगुरु जाते। मौत सानू खाना कोई चालन वंगाद, धर्म साडा कोई बदल नहीं सकता छूबे नू ललकार। बच्चे आदि का चौंके छुआ गुच्छे बिच आया, कांदा उच्ची को अपना हुक्म चलाया। जद कांदा गर्द तक पहुंची छुआ फे अजमांदा, जे बचन आते मुसलमान बन जा आखिरी वांदरांदा। दशमेश पिता दे पुत्र चाचा दे फरमांड, जान तो वड्डा चिक्की प्यारी गज के जकारा बुलंद, जान तो वड्डा चिक्की प्यारी गज के जकारा बुलंद। बोले चोनिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਇਹ ਸਨ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਦੋ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਹਨ, ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ ਇਸ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जसदीप सिंह। मैं दस्ती सिंह। बोल नाम बोलो। दस्ती सिंह। नादा देखी दादी सिमर में आना दादी सिमर में आना। फुल जमी खाना पोतिया बुलाद लडोना। फुल जमी पोतिया नू लाड लडोना। मैं तहानू सालदा मेरा वीर ने आना। मैं तहानू सालदा मेरा वीर ने आना। मौत वड्डी है इन्ने पहले ही जाना। ना उड़ी नानक के ना उड़ी देखे दादी सिमर में आना। फुल जमी पल जाए फुल जमी पल जाए
ਲਡਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੀਂ ਹੁਣ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਡਣਾ एक ओंकार साथ न करता वो कर्मधन से मंगो प्रसाद जप आशीष जप एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय धुनि से गोपश्चात जप आसत जुगार सत हैप्पी सत नंगो सिपी सत ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ धन बाबा सिंह जी ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ धन बाबा राज सिंह जी ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ धन बाबा जलवाल सिंह जी ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ धन बाबा फतेह सिंह ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ धन माता गुजरी जी ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ धन ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी ਬੋਲੋ ਸੁਣੋ बोले सोनेहाल सत श्री अकाल और सदैव शास्त्र ਖਾਲਸਾ वल्लो जी का खालसा वल्लो जी की फतेह ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਯੋਗ ਹਨ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਕਿਰਨ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਕਿਰਨ ਕੌਰ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਬਾ ਜਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਚਿਣਦੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਦੀਵਾਰ ਓਏ, ਅਸਾਨੀ ਤੇਰੀ ਈਨ ਮੰਨਣੀ, ਜਾਨਾ ਦੇਾਂਗੇ ਧਰਮ ਉਤੋਂ ਵਾਰ ਓਏ, ਅਸਾਨੀ ਤੇਰੀ ਈਨ ਮੰਨਣੀ। ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਲਾਰੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੱਸ ਕੇ। ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਲਾਰ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ, ਕਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੱਸ ਕੇ। ਹੁੰਦਾ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਓਏ, ਅਸਾਨੀ ਤੇਰੀ ਈਨ ਮੰਨਣੀ, ਜਾਨਾ ਦਿਆਂਗੇ ਧਰਮ ਉਤੋਂ ਵਾਰ ਓਏ, ਅਸਾਨੀ ਤੇਰੀ ਈਨ ਮੰਨਣੀ। ਨਿੱਕੇ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦੇ, ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹਾਰਦੇ। ਨਿੱਕੇ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦੇ, ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹਾਰਦੇ। ਖਾਗਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਓਏ, ਅਸਾਨੀ ਤੇਰੀ ਈਨ ਮੰਨਣੀ, ਜਾਨਾ ਦਿਆਂਗੇ ਧਰਮ ਉਤੋਂ ਵਾਰ ਓਏ, ਅਸਾਨੀ ਤੇਰੀ ਈਨ ਮੰਨਣੀ। ਅਸੀਂ ਪੋਤੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨਵੇਂ ਪੀੜ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਲਾਏ ਹਿੰਦੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੋਤੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨਵੇਂ ਪੀੜ ਦੇ,
जिने गल लाए हिंदू कश्मीर दे जोड़ ला लिया सी और ला लिया सी औरंगाबाद कारोए असानी तेरी ईन मननी जाना देंगे तरम तो वारोए असानी तेरी ईन मननी शेर पिंजरे दे विच पावी बुक दे मौत वेख गदेला सीना चुक दे शेर पिंजरे दे विच पावी बुक दे मौत वेख गदेला सीना चुक दे टोटे कर दे तू टोटे कर दे तू नाल तलवार दे असानी तेरी न मननी जाना देंगे तरम तो वारोए असानी तेरी न मननी जथे सिंगा दे सरहंद तेरी आउणगे तेनू कितियां दा फल भुगताउणगे जथे सिंगा दे सरहंद तेरी आउणगे तेनू कितियां दा फल भुगताउणगे टोड़े दिना दी है तेरी सरकार ओए असानी तेरी न मननी जाना देंगे तरम तो वारोए असानी तेरी न मननी असाना देंगे तरम तो वारोए असानी तेरी न मननी असानी तेरी ईन मननी तेरी ईन मननी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਕਿਰਨ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जैस्मीन कौर आप जी के सम्मुख एक छोटी सी कविता पेश करने जा रही हूँ। परछावे गुरु गोबिंद सिंह जी दे एक लाल प्यारे सुंदर लोहड़े साहेब जाते माता जी को जी प्यारे चरण को और भी गई गलती सुरमया की दास्तां सरहद की दीवार में रचा इतिहास महान जब यहाँ खड़े लगाए लाला ने सरकारे मिसाल पड़े रोड़ा दे लई कोई सजा देकर महान सभागता नु करे जुदा कुल सरकार झूठे फैशन पीछे लग सिखा तू लाला विसारे परछावे गुरु गोबिंद सिंह जी दे एक लाल प्यारे सुंदर सोहरे साहेब जाते माता जी तो जी दे प्यारे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा मैं आपके सामने छोटी कविता पेश करने जा रहा हूँ जिसका लेख है सतगुरु नानक आजा। सतगुरु नानक आजा संगत पई काजी। सतगुरु नानक आजा संगत पई काजी। तेरे
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿਦਕ ਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम सिदक सिमरत सिंह है। आज मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने एक कविता पेश करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है माए तेरे पोतरे। माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए, नीहा विचे आखरी फतेह बुला गए। बिद्दत की तामुन एतबार ना करी, पोटियां दा हुनर इंतजार ना करी। छट गए शरीर नीहा चित मा गए, नीहा विचे आखरी फतेह बुला गए। पोटियां दा जोड़ा नीहा विच खलो गया, वड्डे नालों पहला छोटा ओले हो गया। डिगी सी दीवार दोवे थल्ले आ गए, नीहा विचे आखरी फतेह बुला गए। बार बार डिगी सी दीवार जोड़ दी, जालमा दे अगे जीवे हथ जोड़ दी। जालमा दे अगे जीवे हथ जोड़ दी। हथ देसी आप मौत नू रवा गए, नीहा विचे आखरी फतेह बुला गए। दम कुट्टिया सी ताबे होश हो गए, गूंज दे जकारे सी खामोश हो गए। धरती ते लिखी दियां गुंजा पा गए, नीहा विचे आखरी फतेह बुला गए। माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए, नीहा विचे आखरी फतेह बुला गए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਸਿਦਕ ਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਫਤਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫਤਾ ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖਾਤਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਸਾਥ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੀਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ ਉਪਕਾਰ, ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸਾਡਾ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲੀ ਨਾ ਪਿਆਰ। ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸਾਡਾ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲੀ ਨਾ ਪਿਆਰ। ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ ਪੰਥ ਦਸ਼ੇਰਾ ਵੀਰ ਜਵਾਨਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ
ਉੱਚੀਆ ਸ਼ਾਨਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾ ਵੀਰ ਜਵਾਨਾ ਤੇਰੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚੀਆ ਸ਼ਾਨਾ ਅਸਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਚੁੰਮੀ ਤਲਵਾਰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਰੂਹ ਕੁੜ ਲਾਵੇ ਟੁੰਬ ਟੁੰਬ ਤੇਰੀ ਅਣਖ ਜਗਾਵੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਰੂਹ ਕੁੜ ਲਾਵੇ ਟੁੰਬ ਟੁੰਬ ਤੇਰੀ ਅਣਖ ਜਗਾਵੇ ਪਾਉਂਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਦਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਦਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦੇ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਗਵਾ ਕੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਗਵਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪੰਥ ਦਾ ਗਦਾਰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਨਾ ਦਿਲ ਬਰ ਤੋੜੀ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਮੁਖ ਨਾ ਮੋੜੀ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਨਾ ਦਿਲ ਬਰ ਤੋੜੀ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਮੁਖ ਨਾ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕਲਗੀਤਾਰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ ਉਪਕਾਰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ। ਅਗਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ,
माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए, नीहां विच आखरी फतेह बुला गए, नीहां विच आखरी फतेह बुला गए। माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए, माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए, नीहां विच आखरी फतेह बुला गए, नीहां विच आखरी फतेह बुला गए। जिंदगी दा हुण इतबार ना करी, पोतिया दा हुण इंतजार ना करी, जिंदगी दा हुण इतबार ना करी, पोतिया दा हुण इंतजार ना करी। छड्ड गए शरीर नीहां च समा गए, छड्ड गए शरीर नीहां च समा गए, नीहां विच आखरी फतेह बुला गए, नीहां विच आखरी फतेह बुला गए। माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए, नीहां विच आखरी फतेह बुला गए। पोतिया दा जोड़ा नीहां च खलो गया, पोतिया दा जोड़ा नीहां च खलो गया, वड्डे नालों पहला छोटा ओले हो गया, वड्डे नालों पहला छोटा ओले हो गया, वड्डे नालों पहला छोटा ओले हो गया। डिग्गी सी दीवार दोवें थल्ले आ गए, डिग्गी सी दीवार दोवें थल्ले आ गए, माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए, माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए। बार बार डिग्गी सी दीवार जोड़ दी, बार बार डिग्गी सी दीवार जोड़ दी, जालमा दे अगे जिवें हथ जोड़ दी, जालमा दे अगे जिवें हथ जोड़ दी, जालमा दे अगे जिवें हथ जोड़ दी। हसदे सी लाल मौत नूं रुआ गए, हसदे सी लाल मौत नूं रुआ गए, नीहां विच आखरी फतेह बुला गए, नीहां विच आखरी फतेह बुला गए। दंब कुटिया सीधा बेहोश हो गए, दंब कुटिया सीधा बेहोश हो गए, गूंजदे जकारे सी खामोश हो गए, गूंजदे जकारे सी खामोश हो गए, गूंजदे जकारे सी खामोश हो गए। धरती ते सिखी दिया गुंजा पा गए, धरती ते सिखी दिया गुंजा पा गए, नीहां विच आखरी फतेह बुला गए, नीहां विच आखरी फतेह बुला गए। माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए, माए तेरे पोतरे शहीदी पा गए, नीहां विच आखरी फतेह बुला गए, नीहां विच आखरी फतेह बुला गए, नीहां विच आखरी फतेह बुला गए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। ये सन सिमरप्रीत कौर, जिन्हां ने बहुत ही सोहने तरीके दे नाल जिहड़ी है अपनी कविता की हाज़री लवाई है इस बाल कवि दरबार दे विच। मैं बेनती करांगा गाविया कौर कोलकाता तो अपनी कविता की हाज़री इस बाल कवि दरबार दे विच लवाउणगे। गाविया कौर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं गाविया कौर अज बाबा फतेह सिंह जी की एक कविता पेश करांगी। तन तन आनंदपुर तन होए, दसम पिता दे कर फरजंदे आए। चेहरे उत्ते सी जलाल दी कोई नूरी, मानो धरती ते चल के कोई चंद आया। जिन्ने तक्या ओ तकदा रह गया सी, दूर अंदरों कोई आनंद आया। छोटा लाडला फुल दशमेश जी दा, वंडर विच संसार सुगंध आया। पावनपुरी आनंद तो विदा लैके, जदों नीले दा शह सवार गया।
ਠਾਠਾ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸਰਸਾ ਦੀ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿਖਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨਾਲ ਦਾਦੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜੀਤ ਜਜਾਰ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਅਨਹੋਨੀ ਕੋਈ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰ ਗਿਆ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਅੰਦਰ ਠੰਡੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਠੰਡੀ ਥਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹਰ ਰਾਤ ਗੁਜਰੀ। ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਵੇ ਕਾਟੇ ਸੰਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਗੁਜਰੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮਝਾਈ ਹਰ ਬਾਤ ਗੁਜਰੀ। ਲਾਡ ਰਹੀ ਲਡਾਉਂਦੀ ਸੀ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ। ਪੋਲੇ ਪਾਲੇ ਤਸਨ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦੋਵੇਂ ਸੀਨੇ ਟੱਕ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਹੀ ਸੀ। ਨੀਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਤਰ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ। ਜਰੀਬ ਜ਼ੁਲਾਮ ਤੇ ਤਰੀ ਮੇ ਖੱਟ ਵਾਲਾ ਜਰ ਗਏ ਸੀ ਸੀਰ ਫਰਜ਼ ਅੰਦਰ। ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਸਾਕਾ ਸਰਹਿੰਦ ਵਾਲਾ ਨੀਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾ ਚੱਕਦੇ ਚਰ ਅੰਦਰ। ਬਾਲ ਉਮਰ ਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅੱਗ ਅਣਖ ਦੀ ਗਏ ਸੀ ਬਾਲ ਸੋਹਣਾ। ਖੇਡਾ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡ ਗਿਆ, ਆਖਿਰ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਣੇ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਤਿਹ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇ, ਫਤਿਹ ਪਾ ਗਿਆ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਸੋਹਣਾ। ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੋਦ ਦੇ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿਖਰ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਹਾਲ ਸੋਹਣਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਹਾਲ ਸੋਹਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗਾਵਿਆ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਮਨ ਕੌਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਨ 25 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਰਚਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਮਨ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਕੀ ਲਿਖੇ ਕੋਈ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਏ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਤੇਰਾ। ਹੱਥੋਂ ਕਲਮਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾਜਾ ਵਾਲਿਆ, ਚੁਣਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਸਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ। ਪਾ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ। ਪਾ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ। ਦੋ ਚਮਕੌਰ ਦੋ ਵਿੱਚ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ। ਪਾ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਆਪਾਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਾ ਗਏ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਆਪਾਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਾ ਗਏ। ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦੇ। ਪਾ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ। ਪਾ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ।
सुनिया सुनेहा जा गुरां ने नूरे माही दा पुट के कहा सी कोलो बुटा एक काही दा। सुनिया सुनेहा जा गुरां ने नूरे माही दा पुट के कहा सी कोलो बुटा एक काही दा। मुगला दी जड़ पुटी गई विच हिंद दे पागे शहीदी चारे पुत्रे गोबिंद दे पागे शहीदी चारे पुत्रे गोबिंद दे। लख लख शुक्र मनाया वाजा वाले ने एक भी न अथरू बहाया वाजा वाले ने। लख लख शुक्र मनाया वाजा वाले ने एक भी न अथरू बहाया वाजा वाले ने। टोटे टोटे हो गए पवे टोटी ओदी जिंद दे पागे शहीदी चारे पुत्रे गोबिंद दे पागे शहीदी चारे पुत्रे गोबिंद दे। एटा जाल माना उदो मुगला दा दौर सी रोई सरहिंद अते गड़ी चमकौर सी। एटा जाल माना उदो मुगला दा दौर सी रोई सरहिंद अते गड़ी चमकौर सी। लोकी उन्ना जाल मानू रैण सदा निंद दे पागे शहीदी चारे पुत्रे गोबिंद दे पागे शहीदी चारे पुत्रे गोबिंद दे। मां पिया ते पुत्ता दिया दे के कुर्बानियां कौम सिर कीतियां बेअंत मेहरबानियां। मां पिया ते पुत्ता दिया दे के कुर्बानियां कौम सिर कीतियां बेअंत मेहरबानियां। वारे वारे जाइए ऐसे गुरु बख्शिंद दे पागे शहीदी चारे पुत्रे गोबिंद दे पागे शहीदी चारे पुत्रे गोबिंद दे पागे शहीदी चारे पुत्रे गोबिंद दे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। सो ਇਹ ਸਨ ਸੁਮਨ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੀਨੂ ਕੌਰ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੀਨੂ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰਮੁਖ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਲੇਖ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਬ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
मजलूमा खातिर मर मिटना, इस दी एक रीत पुरानी है। सिख पंथ न्यारा दुनिया तो, सिख पंथ न्यारा दुनिया तो, बह बह के ततिया लोहाते इस अपना इश्क बकाया है। बह बह के ततिया लोहाते इस अपना इश्क बकाया है। दे काज उबारे दे दे के इसदा सिद्क कया अजमाया है। इसदा सिद्क कया अजमाया है। आरे दिया दंदिया दसिया है। आरे दिया दंदिया दसिया है। एह सिर लथा दी टाणी है। सिख पंथ न्यारा दुनिया तो, सिख पंथ न्यारा दुनिया तो। तारिक एदी कुर्बानी दा जज हिरदे हाल सुनाउंदी है। तारिक एदी कुर्बानी दा जज किरदे हाल सुनाउंदी है। दिल्ली दे चौक तरफ देने तलवार नू कंपनी आंदी है। तलवार नू कंपनी आंदी है। एह सदा बहारी बूटा है। एह सदा बहारी बूटा है। जिस छाते गादी माणी है। सिख पंथ न्यारा दुनिया तो, सिख पंथ न्यारा दुनिया तो। इस पंथ दे साजन हारे ने एक बार सजाया लाला नू। इस पंथ दे साजन हारे ने एक बार सजाया लाला नू। फिर मौत दी बड़ी हंस हंस के उसे आप चढ़ाया लाला नू। उसे आप चढ़ाया लाला नू। एक पिता ने ए भी जानिया ना। एक पिता एह भी जानिया ना। मेरे लाल दी उम्र न्याणी है। सिख पंथ न्यारा दुनिया तो, सिख पंथ न्यारा दुनिया तो। हाले भी खून शहीदा दा इस दे महल जो रसदा है। हाले भी खून शहीदा दा इस दे महल जो रसदा है। एक पिता प्यारा लाला नू हाले भी जिवे कहंदा है। हाले भी जिवे कहंदा है। जो पाण चढ़ावे कौमां नू, जो प्राण चढ़ावे कौमां नू। चमकौर च निकसदा पानी है।
सिख पंथ न्यारा दुनिया तो सिख पंथ न्यारा दुनिया तो नौवे गुर तेग बहादुर ने इननू मरन दी जाच सिखाई है। नौवे गुर तेग बहादुर ने इनू मरन दी जाच सिखाई है। यह चढ़खरिया ते हसदा है इस मौत तो जिंदगी पाई है। इस मौत तो जिंदगी पाई है। सरहिंद दियां कंधां बोल दियां सरहंद दियां कंधां बोल दियां एक इसदा बचपन मौत दिहानी है। सिख पंथ न्यारा दुनिया तो सिख पंथ न्यारा दुनिया तो बच्चियां दियां बलियां दे दे के आजाद चमन नू करया है। बच्चियां दियां बलियां दे दे के आजाद चमन नू करया है। ए जंजू खातिर जूझ गया एह तिलक खातिर मरया है। एह तिलक खातिर मरया है। परे असा अकृत कणा ने परे असा अकृत कणा ने की कदर इस दी जानिया है। सिख पंथ न्यारा दुनिया तो सिख पंथ न्यारा दुनिया तो इस दी एक अजब कहानी है। मजलूमा खातिर मर मिटना इस दी एह रीत पुरानी है। सिख पंथ न्यारा दुनिया तो सिख पंथ न्यारा दुनिया तो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। ਇਹ ਸਨ ਮੀਨੂ ਕੌਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਕਿਰਨ ਕੌਰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਿੰਘਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਕਿਹੜੇ ਗੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਏ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਿੰਘਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਕਿਹੜੇ ਗੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਏ। ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ।
ਦਾਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਣ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਗੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫੱਬਦੀ ਆ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਗੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫੱਬਦੀ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਅੱਗੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਆਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋੜਾਵਾਰ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਇਸ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਦਿਓਗੇ। ਸੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਟਾਟਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਟਾਟਾ ਨਗਰ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं मनप्रीत कौर आपके सामने कविता पेश करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अजीत के विचार। लिखे संजोग किवे अजीत ते जुझार
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਇਸ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਨੇਹ ਕੌਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਨੇਹ ਕੌਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜਸਨੇਹ ਕੌਰ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਧੰਨ ਹੋਇਆ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਪਲ ਜਲਦੀ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਧੰਨ ਹੋਇਆ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਪਲ ਜਲਦੀ ਆਇਆ। ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨੂਰੀ, ਮਾਨੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚਾਨਣੇ ਆਇਆ। ਜਿਨਨੇ ਤੱਕਿਆ ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨਨੇ ਤੱਕਿਆ ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਛੋਟਾ ਲਾਡਲਾ ਫੁੱਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਸੁਗੰਧ ਆਇਆ। ਆਪ ਪੂਰੀ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੀਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਖੜ ਪਰਵਾਰ ਲਿਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨਾਲ ਦਾ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਮੀ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰ ਗਿਆ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਅੰਦਰ ਠੰਡੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਠੰਡੀ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਜ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਟੱਕੇ ਸੰਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਆਪਣੇ ਫੁੱਟ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮਝਾਈ ਹਰ ਬਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਲਾੜ ਰਹੀ ਲਟਾਉਂਦੀ ਸੀ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਭੋਲੇ ਪਾਲੇ ਤੇ ਸਨ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲਕ, ਭੋਲੇ ਪਾਲੇ ਤੇ ਸਨ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲਕ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਏ, ਸੀਨਾ ਤਾਰ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਨੀ ਅੰਦਰ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰ ਹੋਏ, ਸੀਨਾ ਤਾਰ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਨੀ ਅੰਦਰ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰ ਹੋਏ। ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਥ ਵਾਲੀ, ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਜਰ ਗਏ ਸਨ ਪੀਰ ਅਜਰ ਹੋਏ। ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਸਾਹਾਂ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲਾ, ਨੈਣ ਹੋ ਗਏ ਜਾਚਕ ਦੇ ਤਾਰਨ ਹੋਏ। ਬਾਲ ਉਮਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦਾ, ਅਬ ਅੜਕ ਦੀ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਲ ਹੋਣਾ। ਬਾਲ ਉਮਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦਾ, ਅਬ ਅੜਕ ਦੀ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਲ ਹੋਣਾ। ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਿਆ ਆਖਰ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਆਖਰ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਤਿਹ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁਮੇ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਤਿਹ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁਮੇ। ਫਤਿਹ ਪਾ ਗਿਆ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਦਾਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਕਲਗੀ ਕਰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਕਲਗੀ ਕਰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਜਸਨੇਹ ਕੌਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕੈਂਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਸਿੱਖਿਆਰਥਣ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਨਿਧ ਕੌਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਜਲਨਿਧ ਕੌਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਲਨਿਧ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਰ ਕਰੋ। ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਪਾਗਲੇ, ਨੀ ਆਏ ਤੇ ਆਕੇ ਕਤੇ ਬੁਲਾਵੇ। ਮਾਏ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਪਾਗਲੇ, ਨੀ ਆਏ ਤੇ
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤਵਲੀਨ ਕੌਰ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਲਨਿਤ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਤਵਲੀਨ ਕੌਰ ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੋਂ। ਤਵਲੀਨ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਲੇਖ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਮੋਤੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਲ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸੁਣੀ ਗਈ ਪੁਕਾਰੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਤੇ ਸੁਣੀ ਗਈ ਪੁਕਾਰੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਪੰਛ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵੀਰੇ ਜਵਾਨਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਛਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਚੁੰਮੀ ਦਰਬਾਰੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲੀ ਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰਲਾਵੇ, ਟੁੰਬ ਟੁੰਬ ਤੇਰੀ ਅੜਕ ਜਗਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲੀ ਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਦਾ ਟਕਲੇ ਜਿਹੜਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਵਾਜਾ ਮਾਰਦੇ ਜਿੱਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲੀ ਨਾ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ
विचों लाल बोल दे साजा पैर हेठे रोली ना प्यार कंधा विचों लाल बोल दे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਤਵਲੀਨ ਕੌਰ ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਇਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਸਿੱਖਿਆਰਥਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆਰਥਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਲਗਾਵ ਹੈ। ਇਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖਾ ਸਤਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬੰਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। माता शगन करे जोरावर फतेह सिंह कोड़ी करे जोरावर फतेह सिंह कोड़ी चले निके निकिया गाने गुट्टा ते शहीदियां जचे दे बड़े जचे दे बड़े जोरावर फतेह सिंह कोड़ी चले सानू बहुत ही शगना दी लोड़ सूबेआ तू ते छेती छेती डोलियां नू तोड़ सूबेआ गंगू राम ने चुला पैरा रख गया खरे कमर दे जलाल हकी पिसने खड़े जोरावर फतेह सिंह कोड़ी चले जोरावर फतेह सिंह कोड़ी चले जिंदा कोमल हाथ खरोड़ लगिया इतना लड़ी साथ दीवार लगिया सुचा गाना पावे मोती मौत नू सजाए
ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਜਾਂ WhatsApp ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਾਲ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਭਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।